व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब अज का जो सैकंड वाला इशू है उस बारे तुसी की कहना चाहोगे साडे दर्शकों को? कुछ मैसेजेस ने वीर सतपाल सिंह पुरेवाल सियाटल तो लिखते हैं, सत्कारयोग डॉक्टर साहब जी आप जी नूं आप जी की सारी टीम तो TV 84 देख रहे सारे दर्शकों को भी फतेह अर्ज करदा है। आस है प्रवान करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बलिहार सिंह कंग, अमरजीत बाजवा, मोहन बॉयल, रघुवीर सिंह संधू, जीता संदर, जोगा सिंह खालसा, हरिंदर सिंह, मलकीत सिंह, इन्होंने सारिया ने भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह और खालिस्तान जिंदाबाद गुड जॉब जिहड़े ने इस किस्म के कंप्लीमेंट दिते ने। असीं सब का शुक्रिया अदा करते हैं जी। डॉक्टर साहब 8 नवंबर नूं जदों मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो फिर उसने जिहड़े बड़े कारण गिनाए कि जी हुण इस दे की फायदे होणगे, उन्हां च सी कि जी ये काले धन ते लगाम लगेगी, इस दे नाल जिहड़ा भ्रिष्टाचार जिहड़ा कि सारे समाज दे विच फैलिया है उस दी रोकथाम होएगी। गवांढी देश पाकिस्तान वालों जिहड़ी फाइनैंस की जा रही है सारी टैररिस्ट मूवमेंट चरमपंथी जिन्होंने ये कहते हैं संगठन, उन्हां दी जिहड़ी है असीं उन्हां दे पे नोट ही गाल दिते क्योंकि असीं 500 हज़ार ते पाबंदी ला दी तो बाकी नकली नोट असीं फड़ांगे और जिहड़ी ब्लैक मनी है उहदे चों बाहर कड्डांगे। हुण होया ये भी ना तां कोई भ्रिष्टाचार रुकिया ना ही उस तो बाद कोई इस किस्म का आया जी इहदा टैररिज्म नाल की ताल्लुक है या दूजा की है। इस दे उल्ट लोग लंबियां 2-2 मील लंबियां लाइनां लग गई हैं। जो हाल अज भारत भर दे विच अजे भी हुण इस 8 नवंबर तो लैके हुण तक आलमोस्ट 10 जनवरी तक पहुँचदे 2 महीने हो जाने ने, आलमोस्ट 1.5 महीने तो ज़्यादा हो गया जी। लेकिन इस सारे दी जिहड़ी है कोई भी गल तां की होनी सी, हालात बदतर हुंदे चले गए। हुण जदों ये बनारस के दौरे ते गया मोदी तो उहदे च उहने ये कहा कि जी देखो नोटबंदी के कारण नक्सलवाद के उत्ते भी हुण काबू पाया गया। हुण नक्सलवादियों के कोल खाण लई जिहड़ा पैसे तक नहीं ने, वो भुखे मर रहे हैं और इसलिए वो जिहड़ा सरेंडर कर रहे हैं। हुण ये बहुत वड्डी स्टेटमेंट है कि जी नोटबंदी नाल नक्सलवाद खत्म हो गया। हुण भारती अपनी एजेंसियां दी जिहड़ी CBI की ਜਾਂ रिपोर्टिंग सी कि जी 50,000 के करीब ट्रेनड काडर है नक्सलाइट्स कोल। फिर नक्सलवादी कोई एक स्टेट चो ऑपरेट नहीं करते, उन्होंने विच झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, इवन बंगाल है, उत्ते रेड कॉरीडोर है नेपाल तो शुरू होके ते उत्तराखंड तक UP तक आंदा। हुण उत्थे बैठे लीडर बयान दे दिंदे ने, बहुते उहदे ते इतबार करने वाले लोग ने, आम लोग जिवें जो जिहा वो पढ़ते सुनते ने देखते हैं वो जिहा करते हैं। लेकिन पत्रकारी का एक अंश तो हुंदा और BBC का मैं देखदा कि भी उन्होंने उर्दू सर्विस होए, इंग्लिश होए, हिंदी सर्विस होए, इन्हां कोल किते ना किते इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जां कोई ना कोई इहदे च कोई डी इन्वेस्टिगेशन की लोड़ भी नहीं हुंदी, तुसीं जस्ट रैलेवेंट फैक्ट्स चैक कर सकते हो। और BBC के जिहड़े 3-4 स्टेटां दे विच बैठे इन्हां दे रिपोर्टर सी उन्होंने देखा कि भी जिथे जिथे नक्सलवाद सी भी मोदी ने कहा भी वो तो भुखे मर रहे हैं, आत्म समर्पण कर रहे हैं। भी इस स्टेटमेंट दे विच किन्नी ट्रूथ है तो ये गल सामने आई कि बिल्कुल झूठ, रादर गल इस दे बिल्कुल उल्ट है। हुण बस्तर का इलाका है छत्तीसगढ़ दे विच जिथे सरकार ही नक्सलियां दी चलदी, जिन्ने लोग ने वो भी टैक्स उन्होंने दिंदे ने, पुलिस जिहड़ी है और फौज उत्थे उन्होंने ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं, वो कई मील तक भी नेड़े नहीं लगते और बेगुनाह नूं मार के जदों कोई एक्टिविटी वड्डी कर दिंदे ने नक्सलवादी, ये फिर उत्थे किसी बेगुनाह नूं मार के ते जिहड़ा वो अपना पैसे वसूल कर लैंदे ने जी असीं आ एक्शन करता वो करता, इन्हां ने आत्म समर्पण करता है। और इस दे नाल असीं ये देखते हैं भी 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ बस्तर दे जिहड़े ने 7 डिस्ट्रिक्ट्स, ये बस्तर छत्तीसगढ़ दे विच है पर 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ऐसे ने जिथे इन्हां दा कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता सरकार दा, उत्थे नक्सलियां दा ही चलदा। हुण ये रायपुर थां है बस्तर दे विच, उत्थों इन्हां दा कोरस्पोंडेंट और दिलचस्प गल है भी ये सारे ही रिपोर्टर हिंदू रिपोर्टर ने जिन्होंने BBC दे लई उत्थों रिपोर्ट्स कढ़ियां। सो रायपुर तो आलोक प्रकाश पुतल ने उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा मोदी का दावा है ये बिल्कुल जिहड़ी ग्राउंड रियलिटी है ये बिल्कुल उल्ट है। उन्होंने कहा भी बस्तर के जो 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ आंकड़े देखिए तो फिर हकीकत यह है कि नोटबंदी तो बाद
ਜਿਹੜਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰੈਂਡਰ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਪੈਂਕਰਾ, ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ, ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਕਸਲੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ ਬਸਤਰ ਦੇ ਸੁਕਮਾ, ਦੰਤੇਵਾੜਾ, ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ, ਬੀਜਾਪੁਰ, ਕਾਂਕੇਰ, ਬਸਤਰ ਤੇ ਕੋੜਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 1165 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 116 ਫਿਗਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 30 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਚਰ ਗਰਗ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਣਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਲਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਦਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ PUCL ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਖਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਈਵਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਉੜੀਸਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਾਹੂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੜੀਸਾ 'ਚ 17 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 513 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟ ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 32 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫਰਾਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 169 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 5-6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ
100 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 15-15 20-20 ਲੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਬੀਜ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ 4000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਕੁਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹੈਸਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਇਬਲਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।